And with the luck, I really take this as a responsibility to again showcase my art in the best way possible. So I've been having my best time. Wow, nice. You know Bahubali? Of course, everybody here. Watched in theatre. But Telugu industry is known for big films. Yeah. And we are happy to invite you here. అయితే ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? Sandeep sir. Does he give inputs while shooting or? Definitely. Like, I am a proper director's actor, so the first time when we had the look test and audition also, I think that is what I got connected very easily to, was the understanding and the clarity that he has. You know, he's very calm as a director. He'll give me clarity with the scenes and everything. So yeah, I remember exactly a year back we had our look test at the People Media office, and the producers and my director, I instantly connected with the story, with them, and they have been really guiding me throughout this journey and helping me to pass my ways. But this is like your debut movie, right? Yeah, in our first cinema. In your career life. So what, I mean, like being a debutant, how do you find this going through this movie and the journey? And you know, it's the first time experience, and you know, Yeah. I don't know whether you know a lot of things about the film. So, Have you done anything related? చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే I've been in the world of cinema because my Nana Garu is a dance choreographer. So the world of films and art was something I was always connected to. And in fact, our dinner table conversation has always been about films and arts and everything. సో ఫిల్మ్ So- ఇన్ఫర్మేషన్ తిని పెరిగారు No, like in my childhood also, everybody, like all my classmates would go to tuitions after school. I would go for dance classes or maybe music classes. So that was the difference that I had as a child. I was always connected to art. But yes, this is my first official film. And the way I had imagined and I dreamt of, it is exactly like that. But there is a lot of depth into it that I had to learn about. Because, you know, first, when you look at it, you just get attracted towards the glamour side. And once you get to that position, you understand the intensity and the importance of where you are. Correct. So, yeah, it was a great learning experience for me, especially because different language, different culture altogether. How are you understanding the language or? I've been, again, Telugu industry, I've been watching Telugu cinema since my childhood with my papa, and Telugu songs are my favorite. Bhairava Garu's music is there in my playlist since a very long time. ఓకే నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ మై మూవీ. సో ఈ మూవీలో మ్యూజిక్ చేయడం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగా అనిపించిందండి మాకు. మరి మా రెండో సినిమా కలర్ ఫోటో తర్వాత. అవును తెలుస్తుంది, మీ ఆంటీకి బాగా తెలుస్తుంది. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి కలర్ ఫోటో అప్పుడు. ఎలా అయితే మాకు క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ కానీ, లేకపోతే స్టార్టింగ్ నుంచి సాంగ్స్ దగ్గర నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వరకు కూడా ఒక జర్నీ ఎలా అయితే ఉండిందో, దీనికి కూడా నథింగ్ షార్ట్ అండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యాడ్ మోర్ మెమరీస్, మోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ మోగ్లీ. అండ్ అదే ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్, మోర్ కాఫీస్, మోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అదే కాఫీ బీన్స్ కూడా మీరే తెచ్చుకొని మరీ చేస్తున్నారు కదా, అర్థమైంది. వెరీ రా. చాలా అసలు అంటే చాలా ఫైన్, ఆల్మోస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉండదండి. సరదాగా కూర్చుని కవులు చెప్పుకోవడానికేను, సరదాగా కూర్చుని ఐడియా డిస్కస్ చేసి ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేయడానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించదు చూసేవాళ్ళకి. ఎందుకంటే రెండు అంతే ఫ్రీక్వెంట్గా మేము చాలా టైం మీరు వెళ్ళారా లొకేషన్స్కి ఎప్పుడైనా? చాలా అరుదుగా. షూటింగ్లో నా సేవియర్స్ ఎవరంటే అండి మన ప్రొడక్షన్ వాళ్ళండి. వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారని ఎత్తుకుంటాను. మంచి ఏదో మంచి కాఫీ లేకపోతే స్నాక్స్ ఏమి ఉన్నాయి రాసుకో అలా చేసి కూర్చుంటారు. లేకపోతే చాలా తక్కువ అండి. సో లొకేషన్కి వెళ్ళలేదు. బట్ హౌ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ సౌండ్ స్కేప్ ఇవ్వాలి, ఈ సార్ట్ ఆఫ్? అమ్మో అని మీరు లొకేషన్కి వెళ్ళడం దాకా అంటున్నారు. మనోడు నెక్స్ట్ ఎంత బాగా చెప్తాడంటే అసలు నిజంగా కళ్ళ ముందు చూపించేస్తాడండి. ఓకే. అసలు నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏదైతే సినిమా నేను రీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నానో, ఇంకా కొంచెం మిగిలిందండి, ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం. అసలు తను స్టోరీ ఏదైతే చెప్పాడో ఆల్రెడీ సినిమా చూసినట్టు అనిపించింది రెండోసారి సినిమా చూడడం. అంటే చాలా బాగా చెప్తాడు కదా బేసిక్గా. సో అందులో చేస్తున్నారు మీరు ముందుగానే సినిమా చూపిస్తే ఎట్లా? సో ఆ మీరు అన్నట్టు లొకేషన్స్ కానీ, ఆ అంబియన్స్ ఏంటి, లేకపోతే మూడ్ ఏంటి అన్నది మాకు కన్వే చేయడానికి
చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలా ప్యాషనేట్గా చెప్తాడు. సో అది డెఫినెట్లీ కమ్ అక్రాస్ అండి, చాలా ఈజీగా అర్థం అవుద్ది. అంటే ఈ లొకేషన్స్ అన్ని మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి. సో లక్కీగా అది మాకు అలా కుదిరింది. బట్ ఆ థీమ్ అది ఫాలో అవ్వడానికి మీరేమైనా రిసర్చ్ ఏమైనా చేస్తున్నారా? లైక్ ఫారెస్ట్ థీమ్లో ఒక, బికాజ్ నేను ట్రైలర్ చూసాను, అండి అసలు హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంది, యాక్చువల్లీ అదిరిపోయింది. థ్యాంక్స్ అండి. అదే ఆస్కార్ కదా, ఎలాగో హాలీవుడ్ రేంజ్లోనే ఉంటుందిలే, బట్ స్టిల్. బట్ మీరు ఎలా, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎనీ రిసర్చ్ ఫర్ ద? అంటే అది ఇంకా ప్రతి సినిమాకి అండి, ప్రతి సినిమాకి ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ మధ్య వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ రైట్ నో అండ్ వాట్ ఈస్ ఎవ్రీవన్ ఎల్స్ డూయింగ్, ఇది కాన్స్టెంట్ అండి, ప్రాసెసే. సో ఈ సినిమాకి కూడా మొత్తం మీరు స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ చదివేశారు కదా, మీకు తెలుసు కదా, తెలిసిన వాళ్ళకి నేను చెప్తాను. స్క్రిప్ట్ మీరు ఏమైనా మార్చారా అని నేను టెస్ట్ చేద్దాం. మొత్తం అడవిలో జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేసామండి, రేపు అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాం. డెఫినెట్లీ. ఆల్రెడీ సయ్యారే అండ్ వనవాసం సూపర్ హిట్ అయిపోయాయి. అండ్ సయ్యారే అయితే నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. మై ఫేవరెట్ సాంగ్ సయ్యారే. థ్యాంక్ యూ సో ఐ మీన్ వనవాసం ఫ్యామిలీస్ లో అందరు వినేస్తున్నారు, నేను అంత ఫ్యామిలీ టైప్ కాదు కాబట్టి సయ్యారే లూప్ లో వింటున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ అండి. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అండ్ ఇందులో ఒక సాంగ్ ఉంటుందండి, ఇంకొక సాంగ్, థర్డ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది, ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు. ఫీమేల్ కూడా ఉందా అందులో? అన్లక్కీలీ ఓన్లీ మేల్ సాంగ్ అది కూడా, మా ఇద్దరి పర్సనల్ ఫేవరెట్ అది. అందుకే ఇలాంటి ఇవ్వకే నేను ప్రొడ్యూసర్ గా మారాల్సి వచ్చింది. సరే చెప్పండి. యా, అది ఫస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం, అది మా ఇద్దరికి చాలా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఆ పాట. ఓకే. అది కూడా అంటే ఒక సినిమా తాలూకా మూడ్ని అయితే అది సెట్ చేస్తుంది చాలా. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ 2 గంటలు ఇలాంటి సినిమా చూడబోతున్నాం, ఇంత ఎనర్జీ ఉన్న సినిమా చూడబోతున్నాం అని. ఆ ఆ సాంగ్ కూడా సాంగ్ చాలా బాగుంది. అది నెక్స్ట్ రిలీజ్ అవబోతుంది, అది కూడా చాలా చాలా బాగుంది. సో మోగ్లీజీ, చెప్పండి. సో ఈ సినిమాలో నేను చూసినంత వరకు, నేను విన్న కథ ప్రకారం కూడా చాలా హార్స్ రైడింగ్లు, చాలా చేజింగ్లు, చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దానికోసం ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? హార్స్ రైడింగ్ అంటే క్లాసెస్ తీసుకున్నానండి బిఫోర్ షూటింగ్. 3 months తీసుకున్నాను. ఒక ఫస్ట్ మంత్లో 2 సార్లు పడ్డాను, పడి ఒక 1 week అలా పడుకోవాల్సి వచ్చింది, లేకపోయాను. తర్వాత చేసేసి ఇవన్నీ అంటే నార్మల్ ఇంకా ట్రైనింగ్. మామూలు ఇట్లా రోడ్డు మీద వాటి మీద కాదు, అడవిలో చేయాలి కదా. అదే చాలా చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి యాంకిల్ ట్విస్ట్ అయ్యింది, యాంకిల్ ట్విస్ట్ ఫస్ట్ షాట్. అది కూడా ఫస్ట్. ఏంటి సార్ మీరు ఇంత కష్టం, పిల్లాడిని సెకండ్ షెడ్యూల్ ఫస్ట్ షాట్. పిల్లాడిని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టచ్చు అసలు? నాకేం ఇబ్బంది, నేను ఎంజాయ్ చేశాను, నేను జనరల్గా ఎంజాయ్ చేశాను, ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు. మీరు నా సైడ్ ఉంటారు అనుకున్నా. ఓకే, సో యాంకిల్ ట్విస్ట్ ని కూడా ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ లెక్కన మీరు సినిమాని ఇంకెంత అంటే అక్కడ దాంట్లో పెయిన్ ఉండాలి, ఆ షాట్ లో చాలా పెయిన్ ఉండాలి, అది ఈజీగా ట్రాన్స్లేట్ అయింది. కావాలనే చేశారు కదా ట్విస్ట్. సినిమా ఏకైక ట్విస్ట్ అదే. ఇప్పుడు ఒక చిన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ ట్విస్ట్ అంటారా, దాన్ని ఏమంటారు? చెప్పేశారు. హౌ వాజ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ పర్సన్, విచ్ ఇస్ వెరీ టఫ్, అండ్ దట్ టు ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో హౌ వాజ్ ఇట్? Actually, ఈ character కోసం I also had to go through like a workshop process, and I spent a lot of time with kids who are deaf and mute. So I got to observe a lot the silence, and it was not just about acting, it was a whole new communication skill that I was learning. True. And again, it was not just me, but he also had to like learn. yeah, because we are playing Mowgli and Jasmine. Yeah. అదే అందరికీ ఈయన అవగాహన నా గురించి అనుకుంటున్నాడు, వీళ్ళిద్దరు గురించి అని. మీరు వర్క్ షాప్ తీసుకున్నారా సైన్ లాంగ్వేజ్ మీద? I was చూస్తూ ఉన్నాం మేము. అది ఈవిడేం నేర్పిస్తే అదే వచ్చింది. బేసిక్ గా లొకేషన్ మేనేజర్, లోకల్ లొకేషన్ మేనేజర్ కదా, ఈవిడేం చెప్తే అదే వస్తుంది నాకు. అవును, పెద్ద రాకపోయినా కూడా బికాజ్ అంతకు ముందు తెలియదు కాబట్టి. బట్ దీని అర్థం ఏంటి? Hi. ఏం లేదు. it's like a hello. దిస్ ఇస్ హెలో ఇన్ ప్రాపర్ హెలో ఇన్ సైన్ Yeah, లాంగ్వేజ్. yeah. ఇట్ వాజ్ Yeah, it was very challenging again with my first debut film. And as actors, we are always trained to like listen and react. And here I had to completely switch it off. And there was this small trick that I used to apply before going on sets, that basically you shut your ears. So you listen
you listen to silence. Mm. So that is what people who are deaf and mute go. That's the normal that they hear. So very different world, and for me also a very different aspect of looking towards the world. That expressing love doesn't always needs language or words to express. So that was a very beautiful experience for me. నైస్ మా కోసం ఎన్నో 1-2 వర్డ్స్ చెప్తారా సైన్ లాంగ్వేజ్? నేను చెప్తా ఇది హలో, ఇది థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అండ్ అంతే, నాకు వచ్చింది హలో థ్యాంక్ యూ మాత్రమే మనకు వచ్చింది. ఐ లవ్ యూ కి? I love you very simple, Keith. ఓ లైక్ దట్. ఓకే. ఇలా అవేం లేవు కదా. Different language. కొరియన్ సైన్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టూడ్. పార్వతీపురం రంపచోడవరంలో ఏంటి మీకు అంత అనుబంధం? మేము పుట్టి పెరిగిన నేల అది. సో అలాగా సినిమాలోనా? ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతుంది, మోగ్లీ మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ, మాకు చెప్పరా? నేను ఇంకా సుమక్క వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చారా మీకు? కాదు బట్ లైక్ రంపచోడవరంతో చాలా మంచి కనెక్షన్ ఉంది. ఎందుకంటే రంపచోడవరం అక్కడే వి షార్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 60%